صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول معمول وسلح الشأن ظاهر وباطن بالدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا مشايخنا بالدين مع الوطي والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام لمن بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل يد صالح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مسجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى في الأولين وسلم على سيدنا محمد وعلى في الآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى في كل وحي وسلم على سيدنا محمد وعلى في المال على يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى تدرس الأدوى من أهل وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجعلنا وجبرنا من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اتنا بتقوى الاستقامة واجعلنا من موجبات الندامة في الحال وما ينسى بدعاء. وصل اللهم بجمالك وجهك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له جوهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا عوراتي وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سول. صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تسبيح. فالحمد لله في البدء والتناهي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين، خصوصا إلى روح قطب العلماء أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأهوال أبي أجد المصطفى وقطب المقام شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم لشيخ الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا الشيخ محمد الأسد البنجري وإلى روح حبيب بن أبس بشيري وإلى روح الشيخ وكشف الأنوار بالحج إسماعيل وشيخ عبد القادر حسن وجعلنا شعراني عرب وشيخ سالم معروف وشيخ جبة دون شيخ عبد الشمول وشيخ خلود وشيخ سروان عبد وشيخ سمن مولي وشيخ سمن جليل وشيخ وزين بن أبو وشيخ سروان عبد محمد رشد وإلى روح جرقاس عبد المطالب وأصول يخبرون بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة وينفعنا ويدعو عليهم ببركات وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah ya Rahman minta barakah surah pada mudah hajat kita semua kabul wabil khusus semudahan haji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ar-ruknus tsani, pondasi yang kedua, al-ilmu bi sifatillahi ta'ala, mengetahui dengan sifat Allah Ta'ala, wa madaruhu ala asyarati usulin, perputarannya atas 10 dasar. Al-aslul awalu, asal yang pertama, al-ilmu bi an-nasani al-alami qadirun, mengetahui bahwasanya Allah yang maulah, yang membikin alam semesta, kuasa. Kita yakin, kita tahu, makrifat kenal bahwa nang maulah alam ni Allah Ta'ala kuasa. Wa annahu ta'ala fi qawlihi ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalilnya firman Allah di surah Mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Shadiqun, benar, firman Tuhan itu benar. Li'annal alama muhkamun fi sun'atihi murattabun fi khalqatihi. Alam semesta ini diputuskan pada bikinannya, disusun pada ciptaannya. Wa man ra'a sauban min dibajin, siapa melihat pakaian dari sutra, siapa melihat pakaian dari sutra, hasanit nasaji wa ta'lifi, bagus tenunannya, wa ta'lifi, susunannya, mutanasibit tatriz, cocok bordirnya cocok, wa tatrib, ujungnya bagus, kainnya bagus, bordirnya bagus, pinggir-pinggirnya. Summa tawahama, menyangka ia, sudura nasjihi an mayitin, terbit menentu dari orang yang mati, la istita'ata lahu, tidak mampu baginya, au insanin, atau dari manusia, la qudrata lahu, tidak ada mampu baginya. Orang melihat kain sin bagusan, tenunannya bagus, bordirnya bagus, ujungnya bagus, dipadahkannya nang maulah tu orang mati nang kada bisi mampu, kada singgarakan, atau manusia tapi nang kada bisi kemampuan menenun. Nah pikiran ke itu napa, kana munkhalian an gorizatil aqli, orang itu tercabut, terlepas dari kebiasaan akal, dari akal nang normal, lepas apabila madahkan nang kain tenunan bagus tadi, sin bagusan bordirnya, dipadahkan nang maulah tu orang mati nang kada mampu. Nah, berarti akalnya tu sudah kada normal, memadahkan orang mati nang bisa bola. Wa munkharitan, tersusun fi silki ahlil ghabawa, pada jalan orang-orang bodoh, wa jahli, orang sama bodoh juga. Jadi inya tu sudah bungul utaknya, memadahkan kain nang bagus tadi ulahan orang mati. Sama alam nang sin bagusan nih, airnya bagus, mataharinya bagus, ya, langitnya bagus, bintangnya bagus, buminya luas. Tahu-tahu dipadahkan Allah Ta'ala mati ya. Nah orang tu bungul pada jadin, 2 kali bungulnya, nah gobawah wal jahli. Nah, jadi mau kada mau, apabila orang berakal pasti meyakini bahwa alam nasim bagusan ini ada nang maulah, yaitu Allah Ta'ala yang maha kuasa.
Al aslusani, asal yang kedua, al ilmu, mengetahui bi annahu ta'ala alimun bi jami'il mawjudat, mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan sekalian yang ada. Wa muhitun, meliputi bi kullil makhluqat, seluruh yang diciptakannya. Wa ma ya'zubu an rabbika mithqala jarratin fil ardi wala fis sama. Surah Yunus ayat 61, yang artinya wallahu alam, tiada terlindung, tiada tersembunyi dari Tuhan engkau seberat alar semut, seberat atom di bumi dan tiada di langit. Halus nang kaya apa aja ulahan Tuhan, Tuhan tahu. Nang kaya samut, alar semut atau kaya atom, ya Tuhan tahu aja. Kadada terlindung. Sadiqun, benar, bi qoulihi wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya, artinya Allah tiap-tiap sesuatu mengetahui. Wa mursyidun ila sidqihi bi qoulihi, menunjukkan kebenarannya dengan firman Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surah Muluk ayat 14, yang artinya perhatian, mengetahui ia akan orang yang ia, ala ya'lamu man khalaqa, mengetahui orang yang menciptakan, dan ia maha lembut, maha mengetahui. Tuhan tahu napa nang sidin ulah. Arsyadaka, dalil ini menunjukkan akan engkau ilal istidlal bil khalqi, dengan penciptaan, alal ilmi, atas mengetahui. Apabila orang takawa ulah, pasti orang tu lawan bahan-bahannya tu tahu. Bi annaka la tastariba fi dalalatil khalqi, ikam tiada ragu-ragu pada dalil ciptaan. Al-latifu, al-latifi lah, ciptaan yang lembut, yang halus. Wasun ilmuzayyan, bikinan yang diperhiasi, ditertib dengan susunan. Walau bisya'il hakir, walau sesuatu yang kecil, yang hina, ad-dha'ifi, lemah, ala ilmi soni'i, atas pengetahuan orang yang membikin, bikaifiyatit tertib, dengan cara menyusun, wa tarsib, sama atau tafsir aja, tersusun, rapinya ulahan Tuhan. Kita bulik ke badan kita aja ya lah. Nah, rapi pada Tuhan mengulah jeriji, jeriji nah, ya ka jeriji ni padanya ibu ni padanya 3 meter. Nah, nang ini banyak 10 meter ni anu no, ba anu tu ngalihnya kita. Ni anu aja nah, sepadan aja si mula anyar jeriji aja. Bulu pulang, ada rambut berpanjang, sesengot berpanjang, bulu hidung, janggut. Tapi kaning gak ada, kaning ditetapkan Tuhan sudah. Jadi Tuhan mau ulah tuh bagus benar, rapi benar. Pama jakarahullah subhanahu wa ta'ala huwal muntaha fil hidayati wa ta'rif. Apa yang Tuhan sebutkan dalil di Quran tadi, itu kesudahan pada memberikan petunjuk dan memberikan pengenalan bahwa Sidin maha pencipta. Kalau di Quran apa tuh? Nyamuk ya lah, Tuhan mulahkan, Tuhan kesupan bulah perumpamaan nyamuk. Kenapa? Nyamuk itu halusnya muntung nyamuk tuh, lobangnya tuh kawa meisap gajah nang kandel kulitnya.
Macam apa Tuhan mau ulah nyamuk halus aja. Lobangnya itu macam apa? Ya kita membor aja kita. Al aslu apalagi ruh makinnya orang Jepang hendak aja bulah ruh sekira robot tuh jangan pakai baterai lagi ada kawannya mulah ruh al aslu salisu al ilmu bikunhihi azza wa jalla hayyan kita mengetahui keadaan Allah azza wa jalla hidup fa inna man sabata ilmuhu wa qudratuhu sabata bid-darurati hayatuhu. Orang yang tetap ilmu dan kekuasaan pasti tetap mudah aja memadahkan hidup. Bila orang takawa ulah-ulah, bila orang tahu pasti orang tu hidup. Walau tasawwara qadirun wa alimun fa'ilun mudabbirun duna ayyakun hayyan la jaza ayyu syaqqa fi hayatil hayawanat inda taraddudiha fil harakat was sakanat. Jikalau tergambar kuasa mengetahui memperbuat maatur tapi dipadahkan orangnya kada hidup niscaya la jaza harus ayusyakka diraguakan fi hayatil hayawanat hidupnya makhluk nih inda taraddudiha ketika berbolak-baliknya fil harakat bergerak wasakanat berdiam. Apabila orang ni menganggap orang ni kuasa tahu memperbuat matur dipadahkan mati kada hidup niscaya makhluk nang bergerak nih dipadahkan mati juga dia bergerak berdiam kawa. Nah bila bergerak berdiam kawa ni berarti hidup bergerak berarti bila bergerak hidup dipadahkan mati kada mau. Bal fi hayati arbabil hiropi wasinaat bahkan pada hidup orang yang mempunyai pekerjaan wasinaat perbuatan. Bila orang begawi pasti orang begawi itu hidup. Wajalika inggimasun lamun orang memadahkan orang begawi itu mati sedangkan orang begawi itu bergerak. Apabila inyak itu berarti utaknya itu tenggelam fi gomrotil jahalat pada kedalaman kebodohan wadalalat sesat. Ingin kita ni jangan banyak bergerak bergerak si anu mati jar abungunya nyawa aja yalah makanya hidup tu bergerak apalagi masalah ketuhanan nyata bana alam ni ulahan sidin dipadahkan sidinnya mati mama. Al aslur rabi'u asal yang keempat al ilmu bikunhihi ta'ala muridan li af'alihi mengetahui keadaan Allah Ta'ala itu menghendaki sifat Tuhan juga. Jadi mulai kuasa itu mengetahui hidup. Nah ini kurang menghendaki bagi perbuatannya. Fala mawjuda illa wa mustanadun lima illa masyiatihi. Tidak ada yang ada kecuali disandarakan kepada kehendaknya. Napa aja semuanya kehendak Tuhan. Wasadirun terbit an iradatihi dari kehendaknya. Bahwal mubdiu Allah yang menciptakan, al muidu yang mengembalikan. Wal fa'alu memperbuat lima yurid bagi apa yang ia kehendaki. Wa kaifa la yakunu muridan bagaimana tidak ada Allah kada menghendaki. Wa kullu fi'lin sadura minhu tiap perbuatan terbit daripada kehendak Tuhan. Amkana dapat ayasdura terbit minhu didduhu lawanannya. Wa ma la didda barang yang tidak ada lawanan lahu baginya. Amkana mungkin ayasdura terbit minhu jalika bi'ainihi dengan dirinya qablahu sebelumnya au ba'dahu atau sesudahnya. Wal qudratu tunasibud diddaini kekuasaan mensesuai akan dua lawanan. Wal waqtaini dua waktu munasabatan wahidah
cocok yang satu. Fala buddha, tidak boleh tidak, min iradatin, dari kehendak, soripatin, yang memalingkan lil qudrat, bagi kuasa, ila ahdil maqduraini, kepada salah satu dua yang dikuasai. Walau agnal ilmu, jikalau kaya ilmu, an iradah, fi tahsisil maklum, pada menentukan yang diketahui, hatta yuqala, innama wujida, didapat, bil waqtil ladzi sabaqal ilmu biwujudihi, pada waktu yang terdahulu pengetahuan dengan adanya, la jaza, niscaya cukup, saya harus, ayyagniya, kaya, anil qudrati, kuasa, hatta yuqala wujida bi ghairi, wajada bi ghairi qudratin, ma'adakan tiada pakai kudrat, li'annahu sabaqal ilmu bi wujudi bihi, karena terdahulu ilmu dengan adanya padanya. Jadi nang tiga macam nih, mengetahui, menghendaki, kudrat, itu jadi satu. Tuhan tahu bahan-bahannya, sin mulah, sidin hendak mulah, bila sidin hendak pasti terjadi, apa terjadi itu kudrat. Jadi apabila kau pulah, pasti ketiganya ada. Bila orang kau mulah, orang tu tahu lawan bahan nang cagadulah. Nah, bila orang kau mulah, berarti orangnya hendak, buktinya bandanya ada. Nah, lawan nyata sudah bandanya ada, berarti orang kuasa. Jadi berhubungan, anu aja ketiganya. Nah, cuma kehendak Tuhan ini digaris bawahi. Ada nang disuruh Tuhan, ada nang Tuhan kada nyuruh. Jadi supaya jangan jadi ilmu sebuku. Jadi ini kehendak Tuhan. Seperti iman Sayyidina Abu Bakar dikehendaki Tuhan, dan Sayyidina Abu Bakar disuruh Tuhan beriman. Nah, buktinya Sayyidina Abu Bakar beriman lawan Nabi. Berarti Sayyidina Abu Bakar itu diulahkan Tuhan iman Sayyidina. Ada iman dan dikehendaki Tuhan, buktinya masih lawan Nabi Muhammad. Pemulaan laki-laki Nabi iman dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar. Nah, itu ada Tuhan menyuruh, tapi sidin kada menghendaki. Siapa imannya Abu Jahal? Abu Jahal itu disuruh Tuhan beriman lawan Nabi, tapi Tuhan kada menghendaki, kada mengulahkan iman lawan Abu Jahal. Sampai Abu Jahal melihat Nabi Muhammad, kada kawa madahkan Nabi Muhammad tu Rasul, enggak madahkan anak Abi Kabasah, laki Halimatus Sa'diyah. Kada kawa imannya, kada ada, Tuhan kada maulah lawan Abu Jahal. Padahal dapat lawan Nabi. Nah, ya tak kada kawa iman, Tuhan kada maulah dan kada kita, tapi sidin nyuruh ya Tuhan. Ya Abu Jahalnya beriman. Nah, ada nang Tuhan ulah dan Tuhan kehendaki tapi kada nyuruh, yaitu maksiat. Nah, Tuhan menghendaki ada orang maksiat, padahal Tuhan kada nyuruh. Tuhan kada nyuruh maksiat itu, tapi sidin maulah kemaksiatannya. Nah, ada pembunuhan, perkelahian, pejinahan, pencurian, mabuk-mabukan, tapi Tuhan maulah, tapi sidin kada nyuruh. Diulah sidin ada, tapi sidin kada nyuruh. Nah, di situ orang salah. Ini je kehendak Tuhan juga, jadi aku nggawi ini nuruti sidin. Nah, pada sidin kada nyuruhnya itu. Nah, apabila ikam nggawi nih neraka na badan. Kenapa kayak kada sembahyang kehendak ngajua jahan. Jadi selama Tuhan menghendaki kada sembahyang, tapi pian kayak risikonya nah neraka apa pian ilah aja sembahyang jangan mau sidin bertobat ampih jadi ilmu sebuku, asalnya ilmu sebelah aja, ilmu seeleng aja deh, iya asa ingat aja. Di situ aja orang jahat adab menyandarkan kejahatan kepada Allah. Kada kopong dah kehendak sidin sudah jadi maling nih ya lah. Pas ditampari orang, nah kehendak Tuhan juga lah. Jadi ada nang Tuhan menyuruh, maulah nih menghendaki tapi kada disuruh sidin.
ada nang Tuhan kehendaki dan menyuruh ialah ibadat. Ibadat itu dikehendaki Tuhan, disuruh Tuhan. Al-aslul khamis, al-ilmu mengetahui bi anna ta'ala sami'un maha mendengar, basirun maha melihat, la ya'zubu tiada terlindung, an ru'yatihi penglihatan Allah, hawajisud domir geretek hati. An kita, hati kita aja kita kada kawan dengar suaranya, ada lawan Tuhan jelas geretek hati ini. Wa khafayal wahmi yang samar-samar sangkaan, sangka minta juga kada ada suaranya, lawan Tuhan jelas aja. Buat tafkir berpikiran, pikiran melayang, tahu aja Tuhan. Wala yasujju tiada jauh an sam'ihib dari pendengaran Allah, sautu suara dabibi samut berjalan merayap dan melati samut saudai hitam bilailati zulmai malam yang gelap, ala suhrati somma atas batu yang licin, batu licin samut berjalan tengah malam. Tuhan melihat aja jalan samut itu suara nang jalan samut ini kita kan kadang dengar samut ini berjalan suaranya tuh kadang dengar. Tuhan dengar suaranya tuh, suara kerautnya samut tuh, dabib. Wa kaifa la yakunu, bagaimana Tuhan tidak mendengar, sami'an mendengar, basiran melihat, wasam'u wal basaru kamalun. Sifat mendengar dan melihat ini kesempurnaan. Sedangkan Tuhan sempurna. Bila sempurna mendengar melihat. La mahalata kada boleh tidak. Walaysa binaqsin, Tuhan kada ada kekurangannya. Tuhan maha sempurna. Ya rajin orang berceramah ya, apabila ini benar itu dari Allah, apabila ada nang salah-salah itu dari ulun sendiri, tolong maafakan jangan. Itu beradab ngarannya. Apabila nang bujur-bujur itu dari Allah. Apabila nang salah-salah pender salah apa itu dari ulun sendiri, tolong maafakan. Karena Tuhan sempurna. Pakai payakunul makhluku akmala mina khaliq, bagaimana ada ciptaan lebih sempurna dari yang menciptakan, kada mungkin. Apabila yang menciptakan sempurna, apabila yang diciptakan ada kada sempurnanya. Wal masnu'u asna wa atamu minas suani, bagaimana yang diulah lebih mulia, lebih sempurna yang mulia, kada mungkin. Pasti mulia nang maulah. Wa kaifa taqtadilul kismatu, bagaimana sama seimbang pembagian, mahma waqa'an naqsu, apabila jatuh kekurangan pijit jihadnya. Sebuting kurang, sebuting sempurna kada mungkin sama jadi. Wal kamalu fi khalqihi wa sunatihi, dan kesempurnaan pada ciptaannya dan perbuatannya. Atau kaifa tastaqimu hujjatu Ibrahim alaihissalam ala bihi, bagaimana lurus dalil Nabi Ibrahim atas pamannya. Izkana ya'budul asnam, ketika menyembah ia paman akan berhala, jahlan karena kada tahu, wagoyan karena sasat. Pokoknya berkata Nabi Ibrahim lahu bagi pamannya. Jadi abah di sini disebut paman. Lima ta'budu ma la yasma'u ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai paman, kenapa sampian menyembah barang yang tiada mendengar dan barang yang tiada melihat dan tiada kaya dari sampian sesuatu? Pian nyembah patung tu kada dengar, patung tu kada melihat, patung tu kada kawan nulungi pian. Walawin qalaba jalika alaihi, jikalau terbalik demikian itu atasnya fi ma'budihi pada yang disembah, la awdahat hujjatuhu, niscaya jadilah dalil Nabi Ibrahim tadi dahidatan batal.
batal sidin madahkan patung kada mendengar, kada melihat, kada kaya. Wadalalatuhu saqitatun, dalilnya jatuh. Walam yasduq qaulu, kada benar lagi firman Tuhan. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, itu dalil jawaban Nabi Ibrahim tadi, kami datangkan atas Ibrahim atas kaumnya. Berarti ucapan Nabi Ibrahim itu bujur bahwa benda nampian sembah ni makhluk Tuhan, makhluk ni kada sempurna, kada mendengar, kada melihat kana. Nah sebaliknya Allah yang mulah kayu, mulah patung nih, itu nang sempurna, itu nang maha mendengar, maha melihat, maha kaya. Jadi lamun orang pernah dulu banyak agama Hindu atau Buddha atau apa ya lah berpikir lo masuk Islam, inya aku jar meyakini Islam sudah paling sempurna ya lah, karena aku ni sudah kelima agamanya aku masuki, sakanya apa nya ada perbandingan agama, dimasuki akhirnya Islam juga. Memang Tuhan mengatakan inna dina indallahil Islam. Orang ada nang tadi agama apa aja dimasukinya, tapi akhirnya ke Islamnya kuat benarnya meneliti. Belain pada kita kan selain daripada keturunan ya lah, kada meneliti. Nah jadi yakin juga cuma berbandingan lawan orang nang meneliti deh, yakin aku sudah masuk ke sini, sebenarnya Islam juga yang paling sempurna aja. Dan ada dulu buku 300 orang pintar dunia masuk Islam dengan hidayah yang berbedaan. Jadi hidayahnya lain-lain. Ada nang ke ini kan masuk akal, sekarang terjadi gini masih Islamnya ada gini. Ada dokter tuh kan kadang-kadang sembahyang tuh ditelitinya ya lah, pelajaran ya kenapa sembahyang ruku, kenapa sembahyang tinggi burit, tinggi punggung pada kepala. Ada juga kenapa ada dokter nang binian tuh napa jarnya asupan ke bahasanya tuh akal nih harus ada masuk makanan akal nih. Jadi ada hikmatnya tuh jadi betungging tuh, sekira nang diburit nih menjulungi ke akal. Jadi akal tuh ada makanan. Napakah maksudnya tuh kita kan neliti lah ya, sembahyang sih bila sembahyang tuh sujud sudah burit tinggi ya kan. Nah yalah, jangan Nabi ibn anjing belepek kita itu. Kenapa Nabi nangat itu? Karena tadi akal karena kau makan karena rata amunnya betungging tuh nang di sini memberi makannya akal aja. Ada binian tuh ahli banenya mengayatakan sembahyang dengan ajaran nang inya teliti binian aja. Kita kada paham tuh ilmu dokter gitu ya, asupan apakah makanan akal aja. Beto nih ya parut sujud, lalu anggota 7 diantaranya batis tuh harus menumbuk gitu. Nah jangan sampai mintu sujudnya. Nah tuh ada jenya karena ribuan di ujung batis ini urat nang apabila kita tumbukakan tuh sampai ke utak sama lawan berjalan di batu nang tajam-tajam jadi sehat. Makanya Nabi nyuruh ditumbuk ke itu, jangan belipat ke itu sujud parut batin gitu. Ditelitinya ke itu sampai kitab tuh ada apabila orang kuliah tuh hikmatut tasyri'
hikmat agama ini napa apabila ini napa hikmatnya bila tapi orang kuliah apa mun kita ada kuliah kada kau menerangkan hikmatut tasyrik yang hebatnya agama Islam. Nah, jadi Nabi Ibrahim pian pamanena nyembah patung nyembah anu itu kada anu wa kama aqalla qaunuhu pailan bila jarihatin wa aliman bila qalbin wa dimagin pal yakil kaunuhu basiran bila hadaqatin wasimaan bila iznin illa perkobenhuma sebagaimana memikirkan keadaan orang memperbuat dengan tidak ada anggota mengetahui tiada pakai hati mengetahui kada pakai utak dimak utak maka hendaklah berpikir keadaan melihat kada pakai biji mata mendengar kada pakai telinga karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Mun akal kita nih berpikir seseorang tuh memperbuat kada pakai anggota mengetahui kada pakai hati kawalahnya lamun makhluk kada kawa ya lah kita ini berangkat-angkat pasti tangan berjalan pasti batis berpikir pasti utak nah lamun berpikir bang melihat kada pakai biji mata mendengar kada pakai telinga napa ya lamun makhluk kada kawa nah tapi amun kita lawan Tuhan tadi karena makhluk lawan kholik belain makanya Tuhan mendengar kada pakai telinga kada pakai lubang telinga Tuhan melihat kada pakai biji mata kornia mata kelopak mataan itu lawan Tuhan. Al aslus sadis asal yang keenam annahu subhanahu wa ta'ala mutakallimun bikalamin Allah berbicara dengan satu pembicaraan perkataan wa huwa wasfun qaimun sifat nang tetap dijatnya laisa bisautin tiada pakai suara wala harfin huruf bal la yushbihu kalamuhu kalam ghairihi bahkan tidak menyerupai kalam Tuhan akan kalam orang lain kama la yushbihu wujuduhu wujud sebagaimana tiada menyerupai zat Tuhan adanya zat Tuhan zat anu adanya orang lain wal kalamu bil haqiqah kalamun nafsi kalam perkataan itu dengan hakikat kalam zat wa innamal aswat hanya saja suara qutiat diputuskan hurufan beberapa huruf lidalalah menunjukkan kama yadullu sebagaimana menunjukkan alha taratan bil harakat dengan gerak wal isyarat dan isyarat wa kaifa iltabasa bagaimana kesamaran hada ala taifatin satu golongan min agbiya orang bodoh walam yaltabis tidak kesamaran ala jihati syuara atas jihad orang yang bersair haitsu qala qailuhum mengata orang bersyair innal kalama lapil puat perkataan itu sungguh di hati nangaran bepender itu di hati ujar syair wa inna maju ilal lisanu hanya sana dijadikan lidah itu alal puat atas hati dalilan penunjuk. Jadi kalau hakikatnya bujur bepender itu hati. Nah hati dulu lalu dimuntung bersuara lalu ada huruf. Jadi dorongan hati. A jahati suarakan A B ananya hati dulu dorong anu sebenarnya nih. Yalah. Jadi berarti hati ini kada ada hurufnya kada ada suaranya. Nah cuma lawan makhluk kan bepemulaan yalah kita nih geretek hati kita nih yalah kada ada huruf tapi bepemulaan hani ulahan Tuhan ada lawan Tuhan tadi anu sifat nang tetap di zatnya jadi kada bepermulaan. Mun orang betakun Quran bang
kalamullah, maka ada hurufnya, ada suaranya, ada kertasnya. Nah ya semalam di mana tuh Tuhfatul Murid, nah, apabila pertanyaannya cuma kalamullah, kalamullah bagaimana? Jawab aja kada huruf kada bersuara, karena lain pada kalam makhluk. Nah, lamun betakun Quran pang, nah takuni dulu orangnya, maksud ikam Quran tuh nang mana? Apa nang dicetak Toha Putra kah, dicetak oleh Arab Saudi kah, dicetak apa maksud ikam Quran tuh kalamullah kah? Nah amun maksud pian Quran tuh kalamullah, ya nak ada huruf bersuara tuh kalamullah. Quran ngarannya nang diturunkan oleh Nabi Muhammad kada bersuara, kada apa. Amun maksud pian nang ada hurufnya, ada suaranya, Quran nang ada cetak nih. Nah tuh pemahamannya aja, kalam Tuhan kada huruf bersuara, tapi lamun kada ditulis kada paham. Jadi Tuhan nyuruh akimis sholah, dirikan sholat, kada ada huruf kada suaranya, kada paham Nah sekira paham, lalu Sayyidina Jibril turun kepada Rasulullah, karena Rasulullah bahasa orang Arab, jadi bahasa Arab menerangkan nang maksud kalamullah tadi. Tugin Nabi kada bertulisan sidin, maajar itu kada bertulis, kada ada huruf, kada ada anunya. Nah zaman sahabat aja nang mulai ditulis di apa tuh, supaya jangan hilang Al-Quran ede Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang hafal Quran ini karena mati, kesian anak cucu kada tahu. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Ya lo ikhlas di sini lo bisa mbah dibacakan murid hafal, mbah dibacakan hafalan. Nah jadi Quran itu amun sakap Quran apa tetap jawab qadim, kalam Tuhan kada bersuara. Nah tapi lamun sudah betunjuk ya lah nang ada nang di dunia nang nih, nah itu sesamaannya aja musawin maksud nang ya ke kita nih banyak betulis, kenapa banyak hendak makan dari hati kawan ini kada paham. Nah, saya ditulisakannya, aku hendak mana anyar paham, dijulungi kawannya nasi, jadi lalu paham. Nah, iyalah tulisan aku hendak makan itu geretek hati lain, karena geretek hati ini hurufnya kada ada, suaranya kada ada, tapi sama maksudnya, sama maksudnya. Jadi sebenarnya kalam tu kalam jatnya lah, ada muntung nih anunya aja penunjuk nang di hati tadi. Nah nikmat kita diberi Tuhan bisa bepender, namun kita bisu ya Allah kasihan mbah bepender kada sempurna. Wa man lam yaqilhu aqluhu wala nahahu an ayakula lisani hadisun walakin ma yahdisu fihi bi qudratil hadis qadimun faqta an aqlihi tamuka waqab waqfa an hitabihi lisanaka. Barang siapa tiada memahami akalnya dan tiada menegah akan dia dari mengata lidahku baharu, tetapi barang nang baharu atau terbit padanya kekuasaanku yang baru itu qadim tadahulu, maka putuskan dari akalnya keinginan engkau dan tahan dari memenderinya lidah engkau. Apabila ada orang berpender ialah lidahku ini baharu, sesuatu yang terbit dari kekuasaanku nang baharu dipadahkannya qadim. Ini nih dipender, ada hurufnya, ada suaranya, dipadahkannya qadim. Nah orang tuh jisiden jangan lagi dipenderi, sudah hanya tegeteng ke otaknya. Mbak berhuruf bersuara dipadahkan qadim, maka pengertian qadim itu kada berhuruf bersuara.
Ya kasihan bana Imam Ahmad bin Hanbal itu kan masalah Quran ya lah, si madahkan qadim Raja Bahari Sarikan memadahkan qadim tuh supaya Imam Ahmad bin Hanbal memadahkan baharu, disiksa sidin daripada ujian bahari itu. Kenapa raja tuh nggaduhi lon ulama nih ya kebiar bang sidin sorong-sorong ngurus negara ini kada ulama di memadahkan qadim disiksa. Sekalinya Imam Syafi'i itu mimpi Rasulullah bahwa pendapat Imam Ahmad ini benar. Rasulullah senang nih ya nanti padahkan suruhan padahkan lawan muridku bahwa Rasulullah mengakui bahwa benar aja pendapat nang memadahkan Quran qadim nih melewat mimpi peguruan nih. Jadi Imam Ahmad nih kehimungan guru madahkan dimimpi oleh Rasulullah sehingga baju sidin salambar dibariakan sidin lawan nang tadi utusan tadi nak kehimungan bahwa mempertahankan ini walau penjara taruhannya benar aja memadahkan Quran qadim. Ada Mama Sidin sudah nak aku ya katahu nih ikam akhirnya di penjara kene rela aja mama kada melahirkan kada papa ini ujian aja malah ulun jalani kini Nabi Muhammad himung ulun karena pendapat ulun benar. Ulun pulang kuat nah walau penjara taruhannya kada bapak ya lo kada berubah memadahkan Quran tetap qadim. Ujian orang bahadi ganal benar. Wa man lam yafham anna qadim ibaratun amma laysa qablahu syai'un, orang yang tiada paham bahwa qadim itu ibarat dari barang yang tiada sebelumnya sesuatu. Arti qadim itu kada berpermulaan. Wa annal ba'a qabla sin fi qaulika bismillah, huruf ba sebelum sin pada bismillah, fala yakunu sinu tidak ada sin mutaakhiru tadudi aneba qadiman. Bismillah tadhulu ba pada sim, lalu batu badhulu bahasa susunannya nih, lalu dipadahkan qadim. Ba tadi kada mau. Kenapa? Karena batu ada hurufnya. Yalah, jadi kada qadim, arti qadim itu kada huruf kada bersuara. Nah, jadi jangan salah paham di sini. Maksud arti qadim itu yalah, bukan qadim badhulu susunannya. Nah, yalah, tadhulu ba pada sin qadim. Ya bahasaannya tadhulu susunan tapi lain itu. Maksud qadim di sini kada huruf kada bersuara. Nah, Nabi Musa diberikan kalam kada huruf bersuara nih, maka sidin kada nyaman lagi mendengar kalam makhluk nih. Rasa suara hemar aja sidin. Tak nyaman kalam Tuhan kada huruf bersuara macam apa kata. Daripada nyamannya sidin mendengar kalam Tuhan kada huruf bersuara. Panazih anda itipat ilahi qalbaka, sucikan dari memandang kepadanya hati. Jangan sampai ke pendapat kita bahwa ba sebelum sintu qadim kada ke itu maksudnya. Falillah subhanahu wa ta'ala sirrun, bagi Allah Ta'ala ada bisi rahasia fi ibadi ba'dil ibad, pada menjauhkan sebagian hamba. Wa may yudlilillahu famalahu min had, artinya surah Ra'ad ayat 33, artinya barang siapa mensesatkan Allah maka tidak ada baginya petunjuk. Orang ni sasat napa memadahkan nang ada huruf ada suara tu qadim, sasatnya karena kalam Tuhan kada huruf bersuara itu nang qadim. Allah ini ada bisi rahasia sidin, orang kafir, orang sasat kada tahu kita, la yus'alu amma yaf'al, kada boleh Tuhan ditakuni kenapa si anu sesat, kenapa si anu kafir, kada boleh. Apa nih
itulah Tuhan. Ini nang dibujurakan pemahamannya. Nah, ini nang disesatakan Tuhan, ini nang diislamakan, ini nang dikafirakan. Han kadang tahunya rahasia Tuhan. Ya, kada kawai ditakuni. Ya nang Nabi Musa ya pian buat paham pian kada surga berataan. Ya lo, mbak ya pun pian juga lo. Tuhan kada jawab. Nang pertanyaan itu disuruh Tuhan buhuma Nabi Musa. Buhuma buhuma. Bertanam, mengatam, mengirik, menjamur, mengompak. Pas sudah mengompak, di situ gayang nang melacung, bani. Di sini nang bujur barasnya, bani. Di sini ampa barat gasan itik. Ya Tuhan, Musa, kadusa Musa ampun nyawa berataan. Anu buat jadi kindai berataan. Kada kawa ya Allah, ini ada ampanya. Nah aja Tuhan, jawaban nang nyawa betakon semalam bahwa masuk aja ke berataan. Ada juga kalau nang buhan Abu Jahalnya nah, gugurkan neraka buhan anunya dipisahi, karena neraka kosong. Nah sama nih pemahaman Quran ini ada orang nang sasat. Memahami kalam Tuhan kada tahu tuh disiden rahasia Tuhan menyesatkan gimana dalilnya barang siapa Allah sesatkan kada kau beri petunjuk. Wa manistab ada barang siapa merasa jauh ayasma Musa bahwa Nabi Musa pernah mendengar di dunia kalam Allah laisa bisotin kada bahur bersuara wala harpin pal yastankir hendaklah inya itu menentang ayyura dilihat fil akhirah maujudan ada laysa bijismin tiada badan wala launin warna. Orang nih di dunia pahamannya salah badahulu kada harapan dar Nabi Musa kawa mendengar kalam kada bahur bersuara. Nah karena di akhirat bagaimananya ialah orang Islam kawa melihat Allah tapi Allah kada pakai jisim kada pakai warna. Nah ini menentang juga di sini aja sudah menentangnya. Nah di sana maginnya kena. Nah jadi perkara iman nih kada kawa diukur lawan akal nih, harus ukuran kada kawa dengan kacamata johir. Nah, harus kacamata hati. Nah ialah seperti Isra Mi'raj atau hati yang mempercayai, jangan mata jangan akal. Mun akal kada anu jarhan ya la. Wa in aqala jika berpikir ayyara melihat malesa bilaunin baranang kada ada warna wala jismin badan wala qadarin kada ada anu kadarnya hitungannya wala kamiyatin anu apa tuh hitungan juga kalau kam tuh wahwa ilaan sampai sekarang lam yaro garo tidak melihatnya pal yakil hendak lebih pikir bihasati sam'i pada panca indera mendengar ma'aqalahu barang nang berpikir ia bihasatil basar pada panca indera mata. Wa in aqalla ayakuna lahu ilmun wahidun jika berpikir bahwa ada baginya ilmu yang satu wa huwa ilmun mengetahui bijami'il maujudat dengan sekalian yang ada fal yakil hendaklah berpikir sifatan wahidah lizzat bahwa sifat Tuhan satu bagi zat wa huwa kalamun bijami'i madal alimi ibarat perkataan dengan sekalian barang menunjukkan ibarat. Jadi inya berpikir mau ialah bahwa kalam Tuhan kada bahur bersuara. Nah, bahwa Tuhan di akhirat dilihat kada berwarna, kada berjisim, kada ada hitungannya, kada ada apanya. Nah sampai sekarang Tuhan kada dilihat lagi. Maka hendaklah berpikir masalah mendengar ini sama, bahwa Tuhan mendengar sama tadi kada pakai biji mata, kada mendengar kada pakai telinga, lubang telinga. Nah, mintu juga memikirkan melihat bahwa melihat Tuhan kada pakai biji mata, kada pakai kornea mata, kada pakai lubang mata. Nah lalu akhirnya dia berpikir bahwa Tuhan ini mengetahui lawan alam semesta, berarti sidinlah nang
jat nang satu nang kaum ulah ya. Jadi habis saya sudah bulat keyakinannya bahwa zat Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, mendengarnya lain pada makhluk, melihatnya kalamnya pun lain pada kalam makhluk. Nah, akhirnya muhalafah lil hawadis. Bijami madal alim min ibarat. Wa in aqala jika berpikir kaunas sam'i keadaan samawati langit sam'i 7 wa qaunal jannati keadaan surga wanar maktubatun ditulis fi waraqatin lembaran kertas sogiratin yang kecil wa mahfujatin dipelihara fi miqdari jarratin pada sekadar yang kecil alar semut minaqabi di hati wa anna kulla zalika mar'iyun dilihat fi miqdari adasatin pada kadar kacang minal hadaqah dari biji mata min ghairi antahulla dari tiada bertempat jatus samawatil ardi jat langit dan bumi wal jannah surga wanar fil hadaqati pada biji mata wal qalbi hati wal waraqati kertas. Kita ini diberi Tuhan hati, diberi Tuhan biji mata, diberi Tuhan kertas. Andai kata Jisidin nih, surga langit 7 lapis, surga neraka tulis saya di kertas nang halus diandak nang halus tadi di mana mandaknya di hati ya lah. Nah semuanya itu kawaja dilihat walau kadar biji matanya nang kayak kacang aja. Padahal jat langit lawan bumi lawan ni ganal pada macam tapi karena Tuhan meulah hati ini kawa melihat surga melihat neraka padahal hati ya nah pada hati bendanya apa kada melihat padahal langit lawan bumi dikumpulkan ganal benar tapi hati kawa mempercayai melihat untuk para yakil hendak lebih pikir kauna kalam pulang keadaan perkataan makru'an dibaca bil alsinati lidah mahfujan di fil qulub hawa dihafal di hati maktuban ditulis fil mashaib pada kertas min ghairi hululi jatil kalam fiha tiada bertempat jat nang berkata padanya. Jadi Quran ialah kalam Tuhan. Nah ditulis di kertas, dihafal di hati, ditulis. Lalu jat Tuhannya ada di kertas kada? Atau jat Tuhannya ada di hati kada? Lau halat bi kitabillah jatul kalam fil waraq la halla jatullah bi kitabi ismuhu fil waraq bi kitabi ismi fil waraq. Nah, andai kata bertempat di kitab Tuhan jat Tuhan kalam di kertas niscaya bertempat zat Allah dengan tulisan namanya pada kertas. Kita nulis nama Tuhan ya Muhaimin, ya Goni, adalah di kertas itu zat Tuhan kada Sidin. Wa halat jatun nar bi kitabi ismi fil waraq wala taraka bertempat jat neraka di tulisan namanya di kertas tebakarlah kertasnya keadaan tuh Sidin membanding supaya kita berpikir tulis jahannam yalah padahal jahannam di neraka yalah tapi tulisannya aja kalau kertasnya kada terbakar, apinya kada ada. Padahal wilayah jahanam tu api, tu Sidin banding nih. Supaya kita jangan memadahkan apa napa hulule bahasa kitanya ini kan kalam kada berpisah dari jatnya lalu di Quran tu kalam Tuhan. Berarti apabila ditulis Tuhannya ada jadi kertas tuh lah, jangan gitu pikir. Jadi Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala apa kalam ya lah sudah. Nah
nang dibicarakan kalam Tuhan kada buru bersuara balain pada kita sudah gitu aja. Jangan lagi memahami nang apabila kalam Tuhan ditulis di kertas pasti Tuhannya ada di kertas tuh. Kenapa? Karena memaham pemulaan tadi sudah bahwa Tuhannya berpender kada berpisah dari zatnya. Lalu ditulis kalam sidin. Lalu tak paham kalam Tuhan tuh lo bohor bersuara om dipadakan zat Tuhan di kertas tuh. Sidin membanding supaya pikiran kita ini jangan memadahkan apa kalam Tuhan bohor bersuara tadi. Jadi nang nyaman tuh ya lo muhalafah hawadis nyaman sudah bahwa Tuhan balain pada kita sudah ya, jangan lagi mikirkan nang anu Tuhan balain pada kita nanti ya lah. Al aslus sabi asal yang ketujuh. Kalam berdiri dengan diri zatnya kada berpisah. Tuhan kada berpisah. Ya lah. Kalam tetap di zatnya. Wallahu a'lam. Du 321 lah. Fa ma'rifatullah nurun tasyruqu bihil qulub. Apabila kita kenal kepada Allah, kita diberi cahaya. Nah, dengan cahaya kenalan Allah, hati kita bersinar terang. Wahia innama tahsulu, hanya saja hasil tarang tadi liman tawajjahahu ilallah bikulliyati, orang yang kawa menghadap kepada Allah seluruhnya. Wan qata'a bihimmatihi, dan in qata'a putus dengan keinginannya. Wa aqafa alaihi, menetapi atasnya di hatinya. Inya kawa meninggalkan makhluk nih, hatinya Allah jadi ingatakannya. Nah, maka hatinya kena tarang. Pamanistaghala bil aqwan wa tawaggala fiha azlama qalbuhu. Siapa sibuk mikir akan alam semesta aja kada ingat lawan Allahnya. Dalamnya padanya dalam benar. Enggak alam aja dipikirkan kada Allahnya. Gelap hatinya kan kada mau tarang. Jadi mau hendak tarang hati itu sang penciptanya nang diingatakan, bukan ulahan sidin. Jadi umpama melihat air terjun, keindahan air terjun, langsung Allahnya nang hebat. Nah itu aja, jangan mikirkan berapa kebersihan banyunya, berapa pH-nya, berapa anunya, habis menggaduhi nang aneh, langsung aja ini ulahan Tuhan, hebat Allah Ta'ala mulahna ya lah, bersih bana banyunya umpama dah sejukna, mau tarang hati jadi apabila ka Allahnya. Li'annaha qati'atun lahu an-nuril ma'rifah wa hailatun bainahu, karena apabila memikirkan alam kada memikirkan Allahnya, itu putus baginya dari cahaya pengenalan dan mendinding antara dirinya dan Allah, kada mau tarang. Apabila orang mikirkan ulahan aja, amun kada mikirkan nang mau ulah. Nah jadi apakah apabila melihat tuh ingat Allahnya dulu, ini Allah nama ulah, atau ini air terjun ulahan Allah. Nah yalah, jangan tertinggal mengatakan ampunnya. Fahiya lil basirati bimanzilatis sahab lisyamsi. Ia menempati bagi mata, bagi mata menempati awan bagi matahari. Mataharinya ada, tapi awan dindingian. Amun awannya hilang, jelas saya mataharinya. Sedikit banala, ini awan di matahari. Ini ulahan Tuhan, ini namu ulahan. Dikit benar. Makhluk khalik kan. Fawajaba al murid al mutawajjihi in kita anha. Wajib pasti apabila orang menghendaki akhirat, mesti nang menghadap Allah, mesti berputus dari ini. Karena hati satu jadi bari Tuhan. Bila ingat ulahan aja, amun ingat ampunnya. Jadi ini cuma apa aja kita dalil benar aja kah, penunjuk ya nang kita tuju Allahnya. Nah
model ya, penunjuk tadi Pak, model ini Matapura, ini Banjarmasin han. Asa tahu aja kan usah lagi nang dituju tadi Pak. Iyalah. La'annahu talibun linnur. Apabila kita ingat lawan Allah, kita tuh mencari cahaya. Wa inna ma yutawassalu, disampaikan ilahi kepadanya bitakhalli, mengosongkan andidih lawanannya. Sekira hati kita tarang, itu mengatakan Allah. Nah, amun kita mengatakan makhluk, hati kita kadap. Pada-padanya berlatih ialah ada nang di buntung Allah Allah, ada nang di hidung, ada nang di pikiran. Nah ialah latihan sekira Allah aja dipikir di yang kita ingat nih. Wajalika bitaubah, caranya taubat astagfirullah. Allah ada naila. Amun Ibrahim Al-Matbuli itu taubat di muntung sudahnya. Ini taubat diri ini kan awak kita na dikibit ada nah ialah rasa lapar, rasa haus itu ditaubatakan. Sampai bahasa sidin tu wujuduka jambun nan mun ikam ni merasa ada berdosa, ikam salah daripada lain dosa melihat binian, lain rasa duduk sorongan ni rasa ada dipadakan salah. Bertobat dari situ. Macam apa kita kadang kesalahan nang menampar orang, kadang duduk ni lo rasa ada. Jadi meyakini nang la maujuda illallah, tidak ada Tuhan yang ada, hanya Allah, yakin bujur sampai diriku ni hakikatnya kadada. Kenapa aku ni kena mati juga, aku ni kena hancur juga, aku ni sampai ke itu bila rasa ada di hukuman sin dosa taubatnya nih. Tapi amun bagi kita biar ada dulu astagfirullah astagfirullah astagfirullah, ialah melatih mengenal Allahnya nih sekira hati tadi bersih nih. Nah mujahadah tu melawan tadi Bang, dilawan hendak ingat ulahannya, ingatakan anu penciptanya nah ialah. Atau mujahadah nang jangan gancang makan, jangan banyak pender, jangan banyak bergaul. Nah, ada tuh ialah sekira ta'arah pikiran. Nah, yang penting wal jai ilallah, minta lawan Tuhan. Ini kada kawa urusan kini amun rasa sorong ya tadi sudah salah. Mau kada mau iya kana budu wa yak nasta'in. Ya Allah, apa tuh? Tarangakan hati ulun, minta lawan Tuhan. Allah manawir qulubana binuri hidayatika. Ya Allah, tarangkan hati ulun dengan binuri hidayatika, nur hidayah pian, binuri wa ma'rifatika an nur, mengenal pian. Mau kada minta lawan sidin ya binuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawartal ardo, sebagaimana pian menerangi bumi binuri syamsika, cahaya matahari engkau. Mau kada mau wajah balin bersandar minta lawan Tuhan. Allah ta'ala putuhal arifin han, ya Allah bukakan pemahaman orang akan nalon pian ni pahaman nabiyin wa hibjul mursalin. Nah ya, jangan mengandalkan utak, jangan mengandalkan ibadat, minta lawan sidin. Siamun sidin bari nah mudah. Napa nih di Imam Ghazali itu tarik ulun ada tuh wajujubni. Nah ulun tarik nah ya Allah, tarik kayak pian minta tarik kan, minta ambili. Ya kalau kan orang-orang majujub itu ditarik Tuhan. Nah yalah orang tuh kada lawan makhluk ni lagi. Oh menurut kada tahu sekan kegilaan pada sidin asik lawan Tuhan aja. Nah kadang gaduhi makhluk beti lanjang kasiden apa kadang gaduhi makhluk nih asik lawan Tuhan aja majujub sidin. Nah lalu nah ya Allah tarik ulun, nah tarik sekira pikiran ulun lawan pian aja. Mau kada mau minta sidin. Jadi bertobat, memerangi nafsu lawan berdoa lawan Tuhan. Qala fil hukmi al-qanu kulluhu julmatun wa inna ma anaruhu juhurul haqqi fi wallahu a'lam.
Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran kita, seberataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, luas rezeki, mudah mendapatkannya dan diberikan husnul khatimah, mati beriman dan syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min halin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.